والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرام شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيام شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل عليه السلام خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره والسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغاربين رحمة للعالمين راحة العاشقين مناد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة يا رسول سلام يا حبيب الله صلاة يا رسول الله سلام يا حبيب الله সকলে আপনারা আমার সাথে তাসবিহগুলো পাঠ করার চেষ্টা করবেন। গিয়ারবি শরীফ এমন একটি আমল যে আমলের কারণে আল্লাহ খুশি হন, রাসূল খুশি হন, আল্লাহর ওলিগণ খুশি হন। গিয়ারবি শরীফে কোরআন তেলাওয়াত আছে, গিয়ারবি শরীফে দুরূদ শরীফ আছে, গিয়ারবি শরীফে তাসবিহ তাহলিল আছে, আল্লাহর জিকির আছে। আমরা সকলে ইনশাআল্লাহ আদবের সাথে মন থেকে পড়ব ইনশাআল্লাহ। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম 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 بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله 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 الصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيب 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 الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله لا
الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الله 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 الله الذي لا إله إلا هو هو 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 الله الذي لا إله إلا هو الله 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 إله إلا هو আমরা সবাই পড়বো ইনশাআল্লাহ আনতাল হাদি আনতাল হক লাইসাল হাদি ইল্লা হু আনতাল হাদি আনতাল হক লাইসাল হাদি আনতাল হাদি আনতাল হক লাইসাল হাদি ইল্লা হু আনতাল হাদি আনতাল হক লাইসাল হাদি আনতাল হাদি আনতাল হক লাইসাল হাদি ইল্লা হু أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي أنت الهادي أنت الحق ليس أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي إلا هو أنت الهادي أنت الحق ليس أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي إلا هو أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي حسبي ربي جل الله حسبي ربي جل الله حسبي ربي
حسبي ربي جل الله حسبي ربي حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير 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 الله ما في قلبي نور محمد صلى الله نور محمد نور محمد صلى الله 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 لا معبود إلا الله لا معبود إلا الله لا معبود لا معبود لا موجود إلا الله لا موجود إلا الله لا موجود إلا الله لا موجود إلا الله لا موجود لا مقصود إلا الله 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 لا مقصود هو المصبر المحيط الله 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 সবাই هو المصبر المحيط الله 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 يا حي يا قيوم 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 الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله شوي الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله 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 الصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيب الله
الصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيب الله আমরা সবাই ইনশাআল্লাহ তাসবিহগুলো একটু পড়ার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ আযজা ওয়া জাল্লা ইয়া শাইখ সুলতান সৈয়দ আব্দুল কাদের জিলানী শাইআন লিল্লাহ ইয়া শাইখ সুলতান সৈয়দ আব্দুল কাদের জিলানী শাইআন লিল্লাহ ইয়া শাইখ সুলতান সৈয়দ আব্দুল কাদের জিলানী শাইআন লিল্লাহ ইয়া শাইখ সুলতান সৈয়দ আব্দুল কাদের জিলানী শাইআন লিল্লাহ ইয়া শাইখ সুলতান সৈয়দ আব্দুল কাদের জিলানী শাইআন লিল্লাহ ইয়া শাইখ সুলতান সৈয়দ আব্দুল কাদের জিলানী শাইআন লিল্লাহ ইয়া শাইখ সুলতান সৈয়দ আব্দুল কাদের জিলানী শাইআন লিল্লাহ ইয়া শাইখ সুলতান সৈয়দ আব্দুল কাদের জিলানী শাইআন লিল্লাহ ইয়া শাইখ সুলতান সৈয়দ আব্দুল কাদের জিলানী শাইআন লিল্লাহ ইয়া শাইখ সুলতান সৈয়দ আব্দুল কাদের জিলানী শাইআন লিল্লাহ ইয়া শাইখ সুলতান সৈয়দ আব্দুল কাদের জিলানী শাইআন লিল্লাহ درود مصطفى اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي والسيرة إليك وآله وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي والسيرة إليك وآله وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي والسيرة إليك وآله وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي والسيرة إليك وآله وسلم شبي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي والسيرة إليك وآله وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه 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 وسلم قصيدة غوثية যে কসিদা শরীফ আমার গৌসে পাক উনি নিজের হাতে লিখছেন সবাই বলি মারহাবা আমরা সকলেই কসিদা গাউসিয়া ইনশাআল্লাহ পড়ব سقاني الحب كاسات الوسال فقلت لخمرتي نحوي تعالي سعت ومشت لنحوي في كوس فهمت بالسترة بين الموالي السلام نور چشم انبیاء السلام بدشاہ اولیاء فقلت لسائر الأقطاب الأم بحالي وادخلوا أنتم رجالي أهم واشربوا أنتم جنودي فساق القوم الوافي الملالي شربتم فضلتي من بعد صبري ولا نمتم علبي واتصالي وقاركم العلا جمعا ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي أنا بهدرة التقريب وحدي يسرفني وحسبي ذو الجلال أنا البازي أشهب كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطى مثالي السلام نور جري جري السلام نور السلام بادشاہ كساني خلاعة بطراز عزم وتوجني بالتيجان الكمال وأطلعني على سر قديم وقلدني وأعطاني الصوالي وولاني على الأقدم جمع فحكمي نافذ في كل حال ولا ألقيت السر في بحار لا صار الكل قولا في الزوال ولو ألقيت السر في بجبال لدكت واختفت بين الرمال ولو ألقيت السر فوق النار لخمدت وانطفت من سر حالي ولو ألقيت السر فوق ميد لقام بقدرة المولى تعالي وما منها شهور أو دهور تمر تنقضي إلا أتالي السلام السلام তো
فأخبرني بما يأتي ويجري تعلمني فأقصر عن جدالي مريدي همتي واستوغني ويفعل ما تشاء فالإسماع لمريدي لا تخاف الله ربي عطاني رفعة نلت المنال طولي في السماء والأرض دقت والشأوس السعادة قد بدا لي بلاد الله ملكي تحت حكمي ووقتي قبل قلبي قد صفى لي نظرت إلى بلاد الله جماعة نظرت إلى بلاد الله جماعة كخردلة على حكم اتصالي السلام السلام وكل ولي على قدمي وإني على قدم النبي بدر الكمال مريدي لا تخف واشن فإني عزم قاتل عند القتال درست العلم حتى صرت قطبا ونلت السعد من مولى الموالي فمن في أولياء الله مثلي ومن في العلم والتصريف الحالي السلام عليكم هذا ابن رفاعي كان مني فيسلك في طريق واشتغال رجال في حواجرهم صيام وفي ظلام الليالي كالليالي نبي هاشمي مكي حجازي هو جدي به نلت الموالي أنا الحسني والمخضع مقامي وأقدامي على عنق الرجال السلام بادشاه وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال أنا الجيلي محي الدين اسمي وأعلامي على رأس الجبال تقبلني ولا تردد سؤالي أغثني سيدي انظر بحالي السلام فحلل يا إلهي كل صعب بحق المصطفى بدر الكمال السلام عليكم السلام بادشاہ সবাই বলেন আসসালামু আলাইকুম নূর চশম আসসালামু আলাইকুম বাদশাহ আলহামদুলিল্লাহ আমরা সবাই বলি আলহামদুলিল্লাহ একটু জোরসে বলি আলহামদুলিল্লাহ আমরা বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী রহমতুল্লাহি আলাইহির দেওয়া যে সবক ইয়া রবি আব্দুল কাদের জিলানী রহমতুল্লাহ আলাইহি উনি আমার নবীজির মিলাদুন নবী খুব শান শওকতের সাথে আদায় করতেন। আমার নবীজি স্বপ্নে আসলেন আর বললেন, হে আব্দুল কাদের, তুমি আমার মিলাদুন নবীর অনুষ্ঠানকে যে শান শওকতের সাথে আদায় করো, আমি নবী খুশি হয়ে গেছি। আমি তোমাকে দিলাম গিয়ারবি শরীফ, আমার নবীর হাতের দেওয়া তোহফা, উপহার। এখন আমি আপনাদের কাছে বলি, এই যে আমরা গিয়ারবি শরীফ পড়লাম ভাই, এর মধ্যে কি খারাপ কোনো জিনিস আছে? বলেন তো যে হুজুর আপনি এই তাসবিহটা পড়ছেন, এটা তো সমস্যা আছে? কোনো সমস্যা? আমরা এখানে কোরআন তেলাওয়াত করলাম, তারপরে আল্লাহ তাআলার নামের জিকির করলাম, বিভিন্ন জিকির, নবীজির উপর দুরূদ শরীফ পড়লাম, কোনো সমস্যা আছে? আপনার কোরআন তেলাওয়াত করা কি আফদালুল ইবাদত তিলাওয়াতুল কোরআন। যত বন্দিগি আছে সবচেয়ে উত্তম বন্দিগি হলো কোরআন তেলাওয়াত। তারপরে দুরূদ শরীফ পাঠ করা। আমার আল্লাহ বলেন, সাল্লু আলাইহি ওয়া সাল্লিমু
তাসলিমা, তোমরা আমার নবীর উপর দুরূদ শরীফ পড়ো, সালাতু সালাম পড়ো। তারপরে আল্লাহর জিকির করলাম। আল্লাহ কোরআনে বলেন আলা বিযিকরিল্লাহি তাতমাইন্নুল কুলুব। তো সবগুলাই তো কোরআন হাদিস সাপোর্ট করে, ঠিক কিনা বলেন? অনেকে আছে আপনি দেখবেন অ্যালার্জি আছে না, অ্যালার্জি, অনেক খাবার আছে খাইলে বলে অ্যালার্জি বাড়ে। এই সমস্ত খাবার দেখলেই দেখবেন অনেকে শরীরে চুলকানি আসে, খাওয়ার লাগে না, দেখলেই চুলকানি। সুতরাং এগুলো আমাদের কান দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই। আশেকের কাজ আশেকে করে, কে কি বলে সেগুলো আমাদের শোনার কোনো প্রয়োজন নাই। হাজরিনে কেরাম, তো আমরা এই 11 শরীফ পড়লাম, আমার নবী নিজে দিয়েছেন বড় পিসাবকে। এবং যারা এই 11 শরীফ নিয়মিত আদায় করবে, এটা আমার মুখের কথা না, গৌসে পাকের জীবনীর উপর জগৎ বিখ্যাত কিতাব, লিখিত কিতাব বাহাজাতুল আসরার, সেখানে এই 11 শরীফের ফজিলত সম্পর্কে পাওয়া যায়। যারা নিয়মিত 11 শরীফ পড়বে, আল্লাহ তাআলা তাদের দোয়া কবুল করবেন, আল্লাহ তাআলা তাদের অভাব অনটন দূর করে দেবেন, বিপদ মুশকিল আসান করে দেবেন। যে যে নিয়ত করে 11 শরীফ পড়বে, দেখেন এটা কিন্তু নফল বন্দেগী, কিন্তু নফল বন্দেগী এমন ফজিলত, হাদিসে কুদসির মধ্যে আসছে যে আল্লাহ তাআলা বলেন আমার বান্দা ইয়াতাকাররাবু ইলাইয়া বিন নওয়াফিলি, নফল বন্দেগী করতে করতে আমার বান্দা বান্দি আমার এত কাছে চলে আসে যে আমার বান্দা যখন কথা বলে সেটা আমার কথা হয়ে যায়। সে চোখ দিয়ে যা দেখে এটা আমি আল্লাহর দেখা হয়ে যায়, সে কান দিয়ে যা শুনে সেটা আমি আল্লাহ তাআলার কথা হয়ে যায়। সুবহানাল্লাহ। তো নফল বন্দেগী ইয়াতাকাররাবু ইলাইয়া বিন নওয়াফিল, আল্লাহ বলেন আমার বান্দা কিন্তু নফল বন্দেগীর মাধ্যমে আমার কাছে চলে আসে। এবং বুজুর্গানে দ্বীন যারা আউলিয়া কামিলিন ছিলেন, তাদের কিন্তু প্রতি সপ্তাহে বৃহস্পতিবার জুমার রাতে তারা কি করতেন, বিভিন্ন খানকার মধ্যে জিকির আজকার করতেন, ঠিক কিনা বলেন? মিলাদ মাহফিল করতেন, কোরআন তেলাওয়াতের আসর করতেন। এটা কিন্তু বুজুর্গানে দ্বীনের আমল। প্রতি সপ্তাহে একদিন জুমার রাত, বৃহস্পতিবার দিনগত রাত তারা এই সমস্ত আমল করতেন। আউলিয়া কেরাম এগুলোর মাধ্যমে তারা আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করেছেন। হাজরিনে কেরাম, যাই হোক, আমি এখন খুব সংক্ষেপে আমার গৌসে পাকের জীবনীর উপর একটু বলবো, তারপরে মিলাদ শরীফ হবে, দোয়া হবে, আর লাস্টে আমরা সাজরা শরীফ পড়বো, তারপরে শেষ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। তো আমি অনুরোধ করবো একটু আপনারা বাচ্চারা যারা আছেন একটু আমরা সবাই বসে পড়ি, একটু আদবের সাথে শুনে একটু দুরূদ শরীফ পড়ি। আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া আলা আলি আল্লাহুম্মা সাল্লি মাওলা ওয়া আলা আলি হাজিরিনে কেরাম, আপনারা সবাই কি আমার কথা বুঝতেছেন? কথা কি বোঝা যায়? মাইকের আওয়াজ কি বোঝা যায়? আব্দুল কাদের জিলানী রহমতুল্লাহ আলাইহি, উনি কে? আগে ওনার সম্পর্কে একটু জানি। আজ থেকে প্রায় 950 বছর আগে, 845 এরকম হবে, উনি পৃথিবীতে আগমন করেছেন। তো এত আগে উনি পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছেন, শুধু আজ নয়, কিয়ামত তক গোটা পৃথিবীর মানুষেরা, শুধু মুসলমানরা নয়, আব্দুল কাদের জিলানী এমন এক ব্যক্তি যিনাকে সব ধর্মের মানুষেরা মানে। বড় পীর সাহেব এমন এক ব্যক্তি যিনাকে সব ধর্মের বর্ণের মানুষেরা তাজিম করে।
বলে হুজুর উনি কি সাহাবী নেই? না, উনি তো সাহাবী নয়। উনি কি তাবিও নয়? তাহলে ওনার কেন এত সম্মান, ওনার কেন এত ইজ্জত, ওনার কেন এত আজমত? এর পিছনে একটাই কারণ হচ্ছে উনি হলেন আওলাদে রাসূল। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? উনি ছিলেন নবী বংশের একজন চেরাগ, আমার নবীর ফ্যামিলি মেম্বার। এবং উনি শুধু আওলাদে রাসূল নন, উনি হলেন যুগ শ্রেষ্ঠ একজন বড় আলেমে দ্বীন, যিনি অল্প বয়সেই আল্লাহর কোরআনকে হিফজ করে হাফেজে কোরআন হয়ে যান। হাজরিনে কেরাম, উনি এমন একজন বাবার ঘরে, এমন একজন মায়ের ঘরে জন্ম নিয়েছেন। আমরা যদি উনার জন্মের আগে একটু দেখি, আপনারা সবাই এই প্রসিদ্ধ ঘটনা জানেন। গৌসে পাকের বাবার নাম কি ছিল? আবু সালেহ মুসা জঙ্গি। সবাই জানেন না এই নাম? উনি ছিলেন তৎকালীন সময়ের অনেক বড় একজন আল্লাহওয়ালা বুজুর্গ, যার তুলনাই হয় না। সুবহানাল্লাহ। কি রকম বুজুর্গ ছিলেন একটা এক্সাম্পল দেই আপনাদেরকে। উনি নদীর পাড় দিয়ে যাচ্ছেন, দেখতেছেন একটা ফল, তো ক্ষুধা, হি ইজ ভেরি হাংরি, খুব ক্ষুধার্ত। ফলটা নিলেন, নিয়ে পেটের ক্ষুধায় খেয়ে ফেললেন। খাওয়ার পরে ওনার হুঁশ আসলো, আরে আমি কার ফল খাইলাম? আল্লাহু আকবার বলে। আর কেন আমরা বুজুর্গদেরকে ফলো করে দেখেন না? আজকে আমরা যার তার মাল হাত দিয়ে দেই, চুরি করে ফেলি, আত্মসাৎ করে ফেলি, পকেট মারে দেয়, মোবাইল চুরি করে নিয়ে যায়, আছে কিনা নাই? হাত দেওয়ার আগে চিন্তা করেন আমি কার মালে হাত দিচ্ছি। তো মামুলি একটা ফল নদী দিয়ে ভেসে যাচ্ছে, কত ফল তো ভেসে যায়। খোয়াই নদী দিয়ে যদি আপনার একটা টাকার বস্তা ভেসে যায়, কেউ যদি ফায়ার নয়, হ্যাঁ, কোন সমস্যা আছে? কার টাকা কে নেয়? কথা বলেন ঠিক কিনা? সাধারণ একটা ফল খেয়ে ওনার মাথার মধ্যে আইরে আমি কি করলাম, কার ফল খাইলাম। উনি কি করলেন? নদীর বিপরীত দিকে হাঁটতে লাগলেন। ফল কি বাটুল দিকে আয় না ওজন দিকে আয়? কথা বলেন না? তো বিপরীত দিকে শুরু করলেন হাঁটা। হাঁটতে 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 নদীর পাড়েই ছিল একটা ফ্রুটস গার্ডেন, ফলের বাগান। উনি বাগানের মালিককে খুঁজলেন যে অবশ্যই এই বাগানের ফল এটা। উনি খুঁজে পাইলেন এই বাগানের মালিককে। হুজুর, আমি তো একটা ভুল করে ফেলেছি, আপনি যদি আমাকে ক্ষমা না করেন, আমার আল্লাহ তো আমাকে ক্ষমা করবেন না। সম্ভবত এটা যেহেতু আপেলের বাগান, এই ফলটা এই নদী দিয়ে আপনার বাগান থেকে গেছে, আমি আপনার কাছে মাফ চাইতে আসছি, আপনি আমাকে দয়া করে মাফ করে দেন। আপনার অনুমতি ছাড়াই তো আমি ফলটা খেয়ে ফেলছি। সুবহানাল্লাহ বলবেন? আর সারা যাবে না। বাগানের মালিক বলে, না, তোমাকে ক্ষমা করব না, মাফ করা যাবে না। মাফ করব, শর্ত আছে। তুমি যদি একাধারে 1 যুগ 12 বছর আমার বাগানের মালিকিরি করো, তাহলে তোমাকে মাফ করব। এখন দেখেন আল্লাহর ওলিদের কি, আল্লাহর কি ভয় ছিল অন্তরে। আমরা হলে কি কইলাম? বলে একটা খাইছি, মাফ করলে করো, না করলে না করো, জায়গা। উনি কি করলেন? আল্লাহর ভয়, মাফ তো পাইতে হবে, মানুষের হক হলো বড়। মানুষে যদি মাফ না করে, আল্লাহ, কথা বলেন না, আল্লাহ জানাজার নামাজে দেখবেন আমরা সবাইকে কাছে মাফ চাই, আমার আব্বাকে মাফ করে দিয়েন, আমার ভাইকে মাফ করে দিয়েন, এই কথা বলি কিনা? কেন কেন? আল্লাহর বান্দা মাফ না করলে আল্লাহ। গৌসে পাক বরফির আব্দুল কাদের জিলানীর বাবা আবু সালেহ মুসা জঙ্গি বলে, হুজুর আমি আপনার শর্তে রাজি, যতদিন বলেন ততদিন আপনার বাগানের মালিকিরি করব। একদিন 2 দিন নয়, 12টা বছর বাগানের মালিকিরি করলেন। সুবহানাল্লাহ। কত বছর? 12 বছর। 12 বছর শেষ,
এখন তো ছুটি না নেই, হুজুর 12 বছর হয়ে গেছে, আমাকে বিদায় দেন, মাফ করে। বলে না, মাফ হবে না, আরেকটা শর্ত আছে, এই শর্ত যদি তুমি পুরো করতে পারো তোমাকে মাফ করব। বলে 12 বছর মালিগিরি করলাম, তো যে শর্ত দেন আমি মাথা পেতে নেব। বলে আমার একজন মেয়ে আছে, যে মেয়ে চোখে দেখে না। আল্লাহ, আচ্ছা এখনের যুগে অন্ধ মেয়ে রেখেও বিয়ে করতে রাজি বলি? খুব আমার 2 লাখ টাকা দিলেও আমি বিয়ে করতাম না, 3 লাখ টাকা দিলেও বিয়ে করতাম না। ঠিক নি? ঠিক নি? এরপরে শুধু এটাই না, বলে আমার মেয়ে প্রতিবন্ধী, হাঁটতে পারে না, আমার মেয়ে কানে শুনে না, বধির, কথা বলতে পারে না, বুবা। এরকম মেয়ে যদি কেউ হয় বিয়ে করবার লেগিয়া, বিয়ে করবো দূরের কথা, দৌড়বো। কথা বললে ঠিক কিনা? কিন্তু বড় পিসাবের বাবা কি বললেন? হুজুর আমি আপনার শর্তে রাজি, তারপর আমি মাফ চাই। ঠিক আছে, আমি আপনার প্রতিবন্ধী মেয়েকে বিবাহ করব। বিয়ের দিন তারিখ ধার্য হলো, সময় করা হলো। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর হুকুমে প্রথমে মেয়েদের কাছ থেকে তো বিয়ের এজেন্ট আনতে হয়, ঠিক না? এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে দেওয়া মেয়েদের স্পেশাল সম্মান। বলেন আলহামদুলিল্লাহ। বিয়ের সময় কি আগে জামাইয়ের কাছে যায় না কন্যার কাছে যায়? সবাই বলেন। মেয়েদেরকে আল্লাহ তাআলা সম্মান দিয়েছেন। মেয়ে যদি বিয়েতে রাজি হয় তাহলে ছেলে কবুল হইতে পারবে, বলে বিয়ে হইতো না। সুবহানাল্লাহ বলেন। ইজাব হলো, কবুল হয়, আগ হলো, বিয়ে শাদী সম্পন্ন। তারপরে কি হয়? যেটা সিস্টেম, স্বামী স্ত্রী সাক্ষাৎ হবে। মাসালা কি? আজকে দেখবেন আমাদের দেশে প্রথম যখন বিয়ে হয়ে যায়, মেয়ের ঘরে যখন ঢুকানো হয়, কত জাতের মানুষ আছে কিনা? নাই। পুরুষ মহিলা কোনো ভেদাভেদ নাই, হারাম, সম্পূর্ণ হারাম। সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। আমার গৌসে পাকের পিতা আবু সালেহ মুসা জঙ্গি, উনি একা, এবং যিনার সাথে ওনার বিয়ে হয়েছে উনিও একা। আলহামদুলিল্লাহ বলে। রুমে ঢুকলেন, বিসমিল্লাহ বলে রুমে যখন ঢুকলেন, দুইকে দেখেন পূর্ণিমার চাঁদের চাইতে সুন্দর রমণী, এত সুন্দর। গৌসে পাকের বাবা ভয় পেয়ে গেছে, এত সুন্দর, বললো কি আর দিল কি? উনি ভয় পায়া ঘর থেকে বের হয়ে আসলেন, যে বাজান আপনি বলছিলেন কি আর দিলেন কি? আমরা তো শুধু কন্যা বদলাইলা, আছে না? আছে কিনা? নাই। বিপরীত দেখায় দলা, দেয় খালা। এরকম ঘটনা পত্রিকাতে হয় কিনা? আয় না বলেন। দেখায় দলা, দেয় খালা। আর এখন তো মাশাআল্লাহ বিউটি পার্লার আছে, ওই খালাটা দলা বানাতে কোনো ব্যাপারই না। 1000-1500 খরচ করলে দেখবেন আপনার এমন ভাবে দিব, মালিশ কইরা পালিশ কইরা একেবারে সুন্দরী। এরকম প্রতারণা আছে কিনা? নাই। আর এগুলা বিউটি পার্লারে কি হবে? আল্লাহ তাআলা বলেন, লাকাদ খালাকনাল ইনসানা ফি আহসানি তাকওয়িম। আমি আমার মানুষকে যেভাবে বানাইছি, এই মানুষ হলো পৃথিবীর সৃষ্টির সেরা। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? কালো হোক আর দলাই হোক, দাঁত কে সৃষ্টি করেছে? তুমি ফালিশ করে তো কোনো লাভ নাই। যাই হোক, কি বলতেছিলাম, বাবার শ্বশুরের কাছে আসলেন, যে বাজান আপনি তো বলছিলেন প্রতিবন্ধী, এত সুন্দর, উনি তো সব ঠিকঠাক। তখন ওই আবু সালেহ মুসা জঙ্গি, ওনার শ্বশুর ওনাকে বললেন, বাজান রে বাজান, আমার এই মেয়ে উম্মুল খায়ের ফাতেমা, জীবনে আমি তোমাকে বলেছিলাম আমার মেয়ে কোনদিন এই চোখ দিয়ে কোনো পরপুরুষকে দেখে নাই, এই জন্য বলেছিলাম অন্ধ। আমার মেয়ে এই কান দ্বারা কোনদিন পরপুরুষের কোনো আওয়াজ শুনে নাই, এই জন্য বলেছিলাম বধির। আমার মেয়ে কোনদিন এই 4 দেয়ালের বাইরে পা দেওয়া হাঁটে যায় নাই, এই জন্য বলেছিলাম প্রতিবন্ধী। বলেছিলাম বুবা। আমার মেয়ে কোনদিন এই মুখ দ্বারা কোনো পরপুরুষের সাথে কোনো কথা বলে না। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার।
আরে কেমন গৌসে পাক আর ওনার কেমন মা বাবা ছিলেন শুনেন। হাজরিন, তখন গৌসে পাকের নানা আবু সালেহ মুসা জঙ্গি রহমতুল্লাহি আলাইহির শ্বশুর, উনি বললেন, ভেঙ্গে বললেন যে বাজান, তুমি যেদিন আমার কাছে ক্ষমা চাইতে আসছো তখন কিন্তু আমার মেয়ে ছিল নাবালেগা, বিয়ের বয়স হয়ে গেছে। এই জন্য তোমাকে বলেছিলাম যে তুমি 1 যুগ 12 বছর আমার বাগানের মালিগিরি করতে হবে। 1 বছর 1 যুগ পরে আমার মেয়ে বিবাহের প্রাপ্তবয়স্ক হয়েছে, এই জন্য আমি তোমার কাছে দিয়েছি বাবা। আমি তোমার কাছে আমার মেয়েকে তুলে দিলাম, তুমি আমার মেয়েকে শরীয়তের উপর যতটুকু সম্ভব পর্দানশীল হয়ে বড় করবে। যদি বলেন আলহামদুলিল্লাহ। আর ওই পেট থেকে জন্ম নিয়েছেন গৌসুল আজম বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী। বলেন আল্লাহু আকবার। হাজরিন, উনি ছিলেন মায়ের ঘর থেকে ওলি। কারামত কত বলবো, ওলিদের কারামত শুনলে পরে সাধারণ ব্রেইনে ক্যাচ করবে না, পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আন্দাজ করা সম্ভব নয়। এদিকে অলৌকিক ঘটনা আপনি ব্রেন দিয়ে ক্যাচ করতে পারবেন না, পারবেন না। আর আমার নবী বলেন, যেই মজলিসে ওলিদের জীবনী আলোচনা করা হয়, ওয়া যিকরুস সালিহিনা কাফফারা, ওলিদের জীবনী আলোচনা করা মানে গুনাহের কাফফারা হয়ে যাওয়া। আমাদের গুনাহের কাফফারা, ওনাদের জীবনী পড়লে বললে শুনলে কি লাভ হবে? আমাদের গুনাহ মাফ হবে। আলহামদুলিল্লাহ বলেন। আমার গৌসে পাক আব্দুল কাদের জিলানী, উনি যখন মায়ের গর্ভে ছিলেন, উনার মা উম্মুল খায়ের মা ফাতেমা সন্তানকে পেটে রেখে বেশি বেশি কোরআন তেলাওয়াত করতেন। কি করতেন? আর আমরা কি করি? সম্পূর্ণ বিপরীত। মহিলারা যখন হামেলা হয়, গর্ভবতী হয়, ওনাদের করণীয় হলো সন্তান পেটে রেখে যতটুকু সম্ভব নেক আমল করা, কোরআন তেলাওয়াত করা, নফল বন্দেগী করা, নফল রোজা রাখা, নফল নামাজ পড়া, পাঁচজাগানা সালাত নিয়মিত আদায় করা, ওয়াজিবা তেলাওয়াত করা, কোরআন তেলাওয়াত করা। ঠিক কিনা বলেন? আর আমরা ফ্যামিলিতে কি অবস্থা রে ভাই? টিভি রিমোট নিয়ে মারামারি, হারাগারি, কোন চ্যানেল দেখবো? আছে কিনা নাই? আর সারাদিন তো এখন অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল আছে, সারাদিন খালি মোবাইল, ফেসবুকিং আছে কিনা? আছে কিনা না বলেন? মেসেঞ্জারে চ্যাটিং আছে কিনা? আফসোস লাগে, ক্লাস 6-এ পড়ে 7-এ পড়ে মেয়েদের হাতে মোবাইল, ছেলেদের হাতে মোবাইল আছে কিনা নাই? মনে করবেন ধ্বংসের 1 নম্বর কারণ হলো মোবাইল। তো গৌসে পাকের মা সন্তান পেটে নিয়ে কি করলেন? কোরআন তেলাওয়াত করলেন। এবং মায়ের পেট থেকেই উনি 1 পারা 2 পারা নয়, 18 পারা কোরআনের হাফেজ হয়ে দুনিয়াতে উনি ভূমিষ্ঠ হন। কত পারা? 18 পারা। এতে করে বোঝা গেল যে কোরআন তেলাওয়াত করার শিক্ষা দেওয়া, ছোট সন্তানদেরকে কোরআন শিক্ষা দেওয়া, কোরআন অনুযায়ী আমল করার দায়িত্ব কার? গার্জিয়ানের। এখন তো আফসোস লাগে, আমাদের গার্জিয়ানরাই কোরআন সম্পর্কে একেবারে অজ্ঞ। যদি বলেন যে ভাই কোরআনের সবচেয়ে ছোট্ট সূরা কোনটি বলেন তো, অনেকে বলতে পারবে না, সূরা কাউসার। বলেন তো আপনি কোরআনের সবচেয়ে বড় সূরা কোনটি? আল বাকারা, বলতে পারবে না। দেখি আপনি সুন্দর করে সহি করে সূরা ফাতিহাটা বলেন তো, কষ্ট হয়ে যাবে। এরকম কে বলবো? আমাদের এটা আমাদের ব্যর্থতা। আমরা আমাদের মুসলিম সোসাইটিকে ওইভাবে বড় করতে পারতেছি না। আমি আপনাদেরকে বলি, এক সময় আপনারা যারা প্রাপ্তবয়স্ক আছেন, আমরা যে দ্বীনি মাসালা শিখছি, কিছু কিছু নামাজের মাসলা, গোসলের মাসলা, ওযুর মাসলা, এগুলা কই থেকে শিখছি বলে? মাদ্রাসায় পড়িয়া, মক্তব থেকে। কথা বলেন না? মক্তব থেকে আমরা শিখছি। কিন্তু আজকাল দেখেন মক্তবগুলো প্রায় উঠেই যাচ্ছে। কথা বলেন?
মক্তবের শিক্ষা কিন্তু একদম উঠে যাচ্ছে। সকালে ঘুম থেকে উঠে এক গাঁটটি বই লইব, খান্দের মধ্যে ফালাইব, কিন্ডারগার্টেন আছে কিনা নাই? এর থেকে বইয়ের গাঁটটি বড়, বই লই আটতে পারে না, কি করবে? কত জাতের বই, কিন্তু সেখানে দ্বীনি শিক্ষা নাই। একটা কথা ভালো করে মনে রাখবেন, যেই সন্তানের জেহেনের মধ্যে, ব্রেইনের মধ্যে দ্বীনি জ্ঞান থাকবে না, ধর্মের জ্ঞান থাকবে না, সে বড় হয়ে সবচেয়ে বড় প্রতারক হবে। কথা বলেন ঠিক কিনা? এ যদি দুনিয়ার সবচেয়ে বড় ডিগ্রি অর্জন করে, কোনো কাজ হবে না। তার বাস্তবতা আমরা আমাদের দেশে দেখতেছি, সারা বিশ্বে আমরা দেখতেছি। বড় বড় পদ নিয়ে বসে আছে, বড় বড় দায়িত্ব নিয়ে বসে আছে, ইসলামের বিরোধিতা করে, কোরআনের বিরোধিতা করে, আছে কিনা নাই বলেন? নাম মুসলমান কিন্তু কাম অহলতা বিধর্মী। হাজরিনে কেরাম, এই কারণে একজন জ্ঞানী বলেন, গড গিভ মি এডুকেটেড মাদার, আই গিভ ইউ এ গুড জেনারেশন। একজন শিক্ষিত মা, একজন ধার্মিক মা, একজন নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত মা, অবশ্যই ওই মায়ের ঘরে যত সন্তান জন্ম নিবে সবাই নেককার হবে। জুড়ে বলেন ঠিক কিনা বলেন? তার প্রমাণ হলো গৌসে পাকের মা। দুরূদ শরীফ পড়েন, আল্লাহুম্মা সাল্লি, সবাই আল্লাহুম্মা সাল্লি, নবিয়ানা আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা নবিয়ানা মাওলা। সকল নবীর সেরা নবী, হায়াতুন নবী মদিনার। সকল সেরা নবী, হায়াতুন নবী, সোনার চেয়ে দামি রে ভাই মদিনার দুলি কোনার। আল্লাহুম্মা সাল্লি নবিয়ানা আপনাদের মনে কষ্ট হয়েছে না? আমি লম্বা করবো না, ইনশাআল্লাহ 9টার ভিতরে আলোচনা শেষ করে ফেলবো। তারপরে মিলাদ ক্যাম্প হবে। মুসল্লিয়ানে কেরাম, বয়ান বেশি প্রয়োজন নাই, আমলের দরকার, ঠিক কিনা বলেন? বয়ান বেশি, আপনারা সবাই কম বেশি জানেন, শিক্ষিত সমাজ, আমলের দরকার। মাঝে মাঝে আমরা একটু এগুলো কেন অনুষ্ঠানের আয়োজন করি? ব্যাটারি চার্জ দেওয়ার জন্য। কথা বলেন ঠিক কিনা? একটু শুনবো, ইমানটা তাজা হবে, একটু আমল করবে, এটা স্পিড বাড়িয়ে দেবো, আর কিছু না। হাজরিনে কেরাম, তো আব্দুল কাদের জিলানী রহমতুল্লাহি আলাইহি, উনি হলেন কাদরিয়া তরিকার প্রবর্তক, ফাউন্ডার অফ দ্য কাদরিয়া তরিকা। কাদরিয়া তরিকা বুঝেন তো? ওই অনেকে সিলসিলা বায়াত আছেন, কাদরিয়া তরিকা বায়াত গ্রহণ করেছেন বুজুর্গানের দিনে পীর সাহেবদের কাছে। তরিকা কাদরিয়া, চিশতিয়া, নকশবন্দি, মুজাদ্দিদিয়া, এই 4 তরিকা মেইন। আরো অনেক তরিকা আছে আলহামদুলিল্লাহ। আমার গৌসুল আজম বড় পীর আব্দুল কাদের বলেন, কিয়ামত পর্যন্ত আনেওয়ালা যত আল্লাহর ওলিরা আসবেন, সমস্ত ওলিদের কাঁধে হলো আমি বড় পীরের কদম। কি বলছেন? কিয়ামত পর্যন্ত যত আল্লাহর ওলি পৃথিবীতে আসবেন, সকলের কাঁধের মধ্যে আমি গৌসে পাকের পা মুবারক। মুসল্লিয়ানে কেরাম, আপনারা জানেন আল্লাহ তাআলা রসুল আর পাঠাবেন না, নবীও পাঠাবেন না। রসুল এবং নবী আসার রাস্তা টোটাল বন্ধ। খাতামুন নবী হলেন আমার নবী। আল্লাহ নবুয়ত বন্ধ করে দিয়েছেন, কিন্তু বেলায়েতের দরজা আল্লাহ কিয়ামত তক খোলা রাখছেন। একজন মানুষ, সে দিনমজুর শ্রমিক,
সাধারণ একজন মানুষ, কৃষক, সে যদি ইচ্ছা করে, আল্লাহ তাকে তৌফিক দেন, তাহলে সে কিন্তু নেক আমলের মাধ্যমে তরিকতের সাধনা করে সে কিন্তু ওলি হতে পারে। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? ওলি মানে কি? ওলি মানে ফ্রেন্ড, ফ্রেন্ড মানে বন্ধু। কার বন্ধু? যিনি বলেন কার বন্ধু? ওলি এক বচন, বহু বচন হলো আউলিয়া। সূরা ইউনূসে আল্লাহ বলেন, আলা ইন্না আউলিয়া আল্লাহি লা খাউফুন আলাইহিম ওয়া লা হুম ইয়াহজানুন। কোরআনে পাকে আল্লাহ বলেন, আলা, সাবধান সাবধান সাবধান, ইন্না আউলিয়া আল্লাহ, যারা আল্লাহর বন্ধু হয়ে গেছে, লা খাউফুন, তাদের কোনো ভয়ও নাই, ওয়ালা হুম ইয়াহজানুন, চিন্তাও নাই। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? যারা আল্লাহর বন্ধু হয়ে গেছে, এই আল্লাহর বন্ধু একজন সাধারণ মানুষ হতে পারে, আপনি বলতে পারবেন না। এজন্য কোনো মানুষকে অবহেলা করা যাবে না যে উনি তো রিক্সার ড্রাইভার, সাধারণ মানুষ, নো, করা যাবে? ওটা খেতে কাজ করে অবহেলা করা যাবে? গাড়ির ড্রাইভার অবহেলা করা যাবে? উনি ওলি হয়ে বসে থাকতে পারে, আমি একজন আলেম হয়ে ওলি নাও হতে পারি। কথা বলেন ঠিক কিনা বলেন? সাধনার মাধ্যমে, কর্মের মাধ্যমে, পরিশ্রমের মাধ্যমে আপনি যদি আলেম নাও হন, সাধারণ একজন মানুষ হন, আপনি কিন্তু ওলি হতে পারবেন। হাজরিনে কেরাম, আর আমার গৌসুল আজম মুরব্বি আব্দুল কাদের বলেন, যদি তুমি ওলি হতে চাও রে, যদি তুমি আল্লাহর বন্ধু হতে চাও, তাহলে আমি গৌসুল আজম বড় পীরকে মহব্বত করতে হবে। ওলি দিগের রাজা মহারাজ লৌ মুদির সালাম কানি আব্দুল কাদির জিলানি। ওলি দিগের রাজা মহারাজ লৌ মুদির আব্দুল কাদির জিলানি। বলি দিগের রাজা মহারাজ লোমদের লাম কাহানি আব্দুল কাদির। ও বন্ধুরে আমার, ওলিদের কারামত কি বলবো। আমার গৌসে পাক যখন ছোট ছিলেন, মাদ্রাসায় যান, ইলমে দিন অর্জন করবেন, প্রতিমধ্যে ডাকাত দল সাক্ষাৎ, কি আছে তোমার সাথে, বার করো। আব্দুল কাদির বলেন যে আমার সাথে আমার মা আমার খাপড়ের ভিতরে সেলাই করে দিয়েছেন কিছু দিনার দিরহাম, এগুলা ছাড়া আর কিছু নাই। বলেন সুবহানাল্লাহ। সত্য কথা বলছেন কিনা? ওনার মার নির্দেশ হলো যে বাবা, যে কোনো বিপদে হোক কোনোদিন মিথ্যা বলবো না। তখন ডাকাত দল আশ্চর্য হয়ে গেছে, কি রে, জীবনে কত ডাকাতি করলাম, কেউ তো সত্য কথা স্বীকার করলো না। এই ছোট্ট ছেলে তারা নিয়ে গেছে ডাকাতের সর্দারের কাছে। হুজুর, এমনি এমনি এই ছোট্ট ছেলে, সে বলতেছে যে তার মায়ের নির্দেশ, কোনোদিন মিথ্যা বলা যাবে না, তার সাথে মায়ের সেলাই করা কিছু দিনার আছে, এছাড়া আর কিছুই নাই। এই কথা শুনে ডাকাত সর্দার মুগ্ধ হয়ে গেল। আলহামদুলিল্লাহ বলেন। মুগ্ধ, খুশি হয়ে গেল। ডাকাত সর্দার বলে যে ওই ছেলে তার মায়ের নির্দেশ পালন করতে কোনোদিন মিথ্যা বলে নাই, আর আমরা, যিনি আমাদের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ, সে আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে কত অন্যায় করতেছি, কত মানুষের হক নষ্ট করল। এই ডাকাত সর্দার সহ পুরা ডাকাত দল তওবা করে কালিমা পড়ে আমার গৌসে পাকের কাছে বায়াত হয়ে গেল।
হাজরিন, ছোট্ট বয়সের কারামতি, অসংখ্য অগণিত কারামত রয়েছে। আমরা নামাজে বসলে পরে দুনিয়ার কত ধ্যান আসে নামাজে দাঁড়াইলে, কিন্তু আমার গৌসে পাক যখন নামাজে দাঁড়াইতেন, নামাজের প্রতি এত মনোযোগ ছিল যে শয়তান আসছে সাপের বেশে। কিসের বেশে? সাপের বেশে শয়তান এসে গৌসে পাকের এইভাবে আপনার আস্তে সমস্ত শরীরকে পেঁচাই দিল। কিসে? সাপে। আমরা তো একটা ফিফা দেখলে বই পাই যাই। আর মশা যদি বসে মারি কিনা, নামাজে দেখে মশা মারি না, দেখি মিশা কথা যেমন খামর দেয় তখন এটা করি কিনা। আর সাপ আসলে তো আল্লাহ দিলে নামাজ টামাজ ভাঙ্গিয়া কি বলেন, শুধু যদি ইমাম সাহেবের উপর সাপ হয়, ইমাম সাহেব তো দৌড়বো, মুসল্লি শুদ্ধা দৌড়বো। কথা বলেন ঠিক কিনা? কিন্তু বড় বিশ্বাস দেখেন, সাপ আইছে উনার শরীরের মধ্যে, সাপ, সহি বর্ণনা, একবার দুইবার নয় অসংখ্যবার সাপ আসছে উনার নামাজের মনোযোগ নষ্ট করতে। শেষ পর্যন্ত শয়তান তার আসল আকৃতিতে আইসা বলে, হুজুর আমি জীবনে অনেক মানুষকে এইভাবে পথ হারা করেছি, পথ কষ্ট করেছি, কিন্তু আপনাকে একমাত্র পেয়েছি যিনি আল্লাহর ধ্যানে একেবারে বিমূঢ়। বলেন সুবহানাল্লাহ। নামাজে কত ধ্যান ছিল, নামাজে কত মনোযোগটা ছিল। আর আমরা নামাজে দাঁড়ালে কত কিছু, আমরা দাড়ি খাদ্য হয়, মাথা খাদ্য হয়, ফিট খাদ্য হয়, আছে কিনা নাই? খাফরের স্টাইল করি, আছে কিনা নাই? নামাজে দাঁড়াইলে কত কি সমস্যা। আরে নামাজে কিভাবে দাঁড়াতে হবে আমার গাউসে পাককে দেখেন, নামাজে কত আদব থাকতে হবে আব্দুল কাদের জিলানীর জীবনী থেকে শুনেন। হাজরিন, গাউসে পাক রহমাতুল্লাহ আলাইহি উনার দরবারে একজন বাবুরসি, মশহুর ঘটনা, বাবুরসি উনি 1040 বছর বাবুরসি চাকরি করছে। কত বছর? 40 বছর। 40 বছর পরে একদিন বলতেছে যে হুজুর আপনার দরবারে অনেকদিন চাকরি করছি, এই বয়সে কত কিছু দেখলাম, সূরা সে আপনি ওলি বানাই দেন, ডাকাত আসে আপনি কুতুব বানাই দেন, আমি যে 40 বছর ধরে আপনার দরবারে চাকরি করি আমার তো কিছু দিলেন না। সুবহানাল্লাহ। প্রশ্ন জাগে কিনা? আরে দেখবেন আপনার দোকানে কর্মচারী যদি বেশি দিন থাকে, মালিক আর কর্মচারীর মধ্যে একটা মহব্বত আছে কিনা নাই? মালিকে খুশিয়ে কত কিছুই দেয়া দেয়। বাবুরসি বলে, হুজুর কতদিন চাকরি করছি, কত কিছু দেখলাম, কত মানুষকে কত কিছু দিলেন, আমার আপনি কিছুই দিলেন না, আমি জায়গা। তার যত বেডিং পত্র আছে সবগুলো রেডি, চলে যাবে। যাইতে যাইতে পাহাড়ের কিনারায় গেল। হেই সালাতুন ইয়া রাসূল আলাইকুম সালাম, সালাতুন ইয়া রাসূল সালামুন ইয়া। মনোযোগ কি আপনাদের আছে? সবার মনোযোগ আছে তো? এখানে কি ফয়েজ নিবার লেগে আইছি না সিন্নি খাইবার লেগে আইছি? কথা বলেন। যারা সিন্নি খাইবার লেগে আইছেন দয়া করে চলে যান, আর যারা আল্লাহর ওলির ফয়েজ নিবেন বসে থাকে। সুজা কথা, আল হাক্কু মুরুন, সত্য কথা তিতা হয়। হাজরিনে কেরাম, বাবুরসি চলে গেছে রাগ করে পাহাড়ের কিনারায়, দেখতেছে পাহাড়ের উপরে অনেক মানুষ তারা দোয়া করতেছে, বন্দিগি করে দোয়া করতেছে আল্লাহর কাছে। সে বলতে যে একটু শরীক হয়ে যায় দোয়ার মধ্যে, গেছে তাদের কাছে, গিয়ে দেখতেছে তারা দোয়া করে, আল্লাহ আমাদের এই সমস্যা, এই মুশকিলাত, এই পেরেশানি, অসুস্থ, আল্লাহ আমরা দোয়া তুমি কবুল করো। বড় বিশ্বাসের বাবুরসির উসিলা, সুবহানাল্লাহ বলেন। আর উসিলা বড় বিশ্বাসের এই দোয়া শুনিয়া বড় বিশ্বাসের বাবুরসি আশ্চর্য হয়ে গেলেন। আমি তো বুঝলাম না যে আমি অত বড়
কুতুব হয়ে গেলাম, আমি তো খবরই নাই। উনি যে রাগ করে গেছিলেন, আবার আমার গৌসে পাকের দরবারে চলে আসলেন। উনি হলেন আব্দুল কাদের জিলানী। উনি হলেন আব্দুল কাদের জিলানী। হাজরিন, ওনার জীবনে অনেক কারামত, অসংখ্য কারামত। আমরা যে কথা বলি, মাইক দিয়ে কথা বলতেছি না, ওনার জামানায় কোনো মাইক ছিল? কথা বলেন। বেশি মানুষ হলে আমরা কি দেই? প্রজেক্টর দেই। মাহফিলের হাজার হাজার মানুষ হলে কি দেই? প্রজেক্টর দেই। এই যে আমার লাইভ ব্রডকাস্টিং হচ্ছে, সবাই দেখতেছে, শুধু এখানে নয়, অনেকে দেখতেছে, দেশে বিদেশে দেখতেছে। ওই সময়গুলো ছিল? তো গৌসে পাকের মাহফিলের মধ্যে কমপক্ষে 70,000 মানুষ হইত। কত হাজার? আজ থেকে 800 বছর আগে 70,000 মানুষ। কি মনে করেন? 1000 মানুষ যদি এখানে আসে, আপনি ডিসিপ্লিন করতে পারবেন না। 70,000 মানুষ ওনার জামাতে কি করে শুনবে? ওনার কারামত ছিল। আব্দুল কাদের জিলানী, বরফির আব্দুল কাদের জিলানী রহমতুল্লাহ আলাইহি, ওনার মাথার টুপি, কোন বর্ণনা আছে পাগড়ি মাহফিলের মাঝখানে রাখা হইতো, আর এই টুপি থেকে মাইকের মতো আওয়াজ বের হতো। কিসের মতো? সবাই লাউড স্পিকারে ওনার বয়ান শুনতো। হাজরিন কেরাম, এটা তো আপনার কিয়াস হবে না, কি করে সম্ভব? আর টুপি থেকে আওয়াজ বের হয়, কি করে সম্ভব? এটা তো আপনারা জানেন। আমার বড় বিশ্বকে দাওয়াত দিয়েছে ওনার মুরিদিনরা রমজান মাস। গৌসে পাকের একটি কারামত হলো, উনি জন্ম নিয়েছেন পহেলা রমজান। সুবহানাল্লাহ বলেন। কোন রমজান? পহেলা রমজান দুনিয়াতে আসছেন। ওই সময় তো এত তথ্য প্রযুক্তি ছিল না, তখন সবাই দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে গেছে যে আজকে কি পহেলা রমজান নাকি শাওয়াল মাসের 30 তারিখ। এখন কি করবে? রোজা কিভাবে রাখবে? এখন সবাই দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে গেছে। গৌসুল আজম পহেলা রমজান পৃথিবীতে আসেন এবং উনি দিনের বেলায় মায়ের দুধ পান করেন নাই। পৃথিবীতে আইসাই পহেলা রমজান আসছেন, দিনের বেলায় মায়ের দুধ পান করেন নাই। আবু সালেহ মুসা জাহাঙ্গীরের ছেলে আব্দুল কাদের জিলানীকে দেখে এলাকার সবাই ওই তারিখ পহেলা রমজান মনে করে রোজা রেখেছে। ওলির কারামত। তো গৌসুল আজম রহমতুল্লাহ আলাইহি, উনি ছিলেন এমন এক ব্যক্তি, উনি ছিলেন এমন এক বুজুর্গ, কেউ যদি সম্মানের সাথে ওনার নাম নেয়, যেমন গৌসে পাকের 11টা নাম আছে। কয়টা নাম আছে? খাস 11টা নাম আছে। মহিউদ্দিন, আব্দুল কাদের জিলানী, এইভাবে ওনার 11টি নাম আছে। এই 11টি নাম পড়ে, আগে পড়ে দুরূদ শরীফ পড়ে, কেউ যদি রবিউস সানি চাঁদের 11 তারিখে 11টা খেজুরের মধ্যে ফুক দিয়া নিজেও খায়, ফ্যামিলির মানুষকে বন্টন করে দেয়, তাহলে আল্লাহ তাআলা সারা বছর তাকে বিপদ আপদ থেকে মুক্ত রাখবেন। কিতাবের মধ্যে আছে। কথা বলছেন নি? 11টা খেজুর গৌসুল আজম বরফির আব্দুল কাদের জিলানী রহমতুল্লাহি আলাইহি 11টি নাম পড়ে, আগে পরে 11 বার দুরূদ শরীফ পড়তে হবে। পুরো ফু দিয়ে খেজুরগুলা নিজেও খাইবে, যারা ফ্যামিলির মানুষদের বন্টন করে দিবে, আল্লাহ তাআলা সারা বছর তাদেরকে বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করবে। হাজরিনে কেরাম, আসুন আমরা আর দেরি করি না, একটু মিলাদ শরীফ পড়ি, কেমন হবে, তারপর আমরা সাজদা শরীফ পড়ে দোয়া করে নেব। ইয়া নবী সালাম, ইয়া রাসূল সালাম, তুলে ধরো। হাবিবি সাইয়্যিদি ইয়া রাসূলুল্লাহ ওয়া ইয়া হাবিবাল্লাহ, রহমতো কে তাজ वाले दू जहां
या रसूल अल्लाह। अज़ तुफ़ैले गौसे आज़म बादशाह हर दो आलम सदक़े इमाम आज़म दूरी हो सब ही रंजो गम या शुहदाए किराम गुलबा ग़ैरे सालत पहला मुस्तफ़ा जाने पहला को शम्अ बज़्म नक्शबंदी मुझा दे दिया सारे पीरे तरीक़त पे मुस्तफ़ा जाने शम्अ बज़्म इमाम अहमद हनीफ चार बाग़ इमामत पहला मुस्तफ़ा पहला को शम्अ बज़्म मेरे शाम जला सुल्तान औलिया मेरे शाह फरान उनकी नूरानी तुरबात पहला मुस्तफ़ा शम्अ बज़्म जिसने जान लिखा ऐसा प्यारा सलाम डाल दी क़ल्ब में अज़मती मुस्तफ़ा सय्यदी मुस्तफ़ा नाम शम्अ बज़्म हिदायत पहला
سيدنا ومولانا محمد الله سيدنا ومولانا وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم سيدنا ومولانا اللهم صل سيدنا ومولانا بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله وسمع جميع خصاله صلوا عليه وآله مولاي صل وسلم دائما ابدا ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم সাগর মাঝে আমি ঢেউজ ভীষণ ঘূর্ণিঝড় কবলে পড়েছি এখন ঘূর্ণিঝড়ে কবলে পড়েছি এখন নিরাশ্রয় আমি ডাকি যে তোমায় নিরাশ্রয় আমি ডাকি যে তোমায় তোরাইয়া নাও খুলে গো মোর তরণী লমিয়াতি নজীর কাফি নজরিন মিসলে তো না শোধ পে দা জানা যাই হোক আলহামদুলিল্লাহ সবাই বলি আলহামদুলিল্লাহ আমরা দোয়া হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ দোয়ার আগে আমরা 11 শরীফের একটা অংশ হচ্ছে সাজদা শরীফ পড়া আমরা একটা ইনশাআল্লাহ যখন ওয়াজতে বলা হবে আপনারা সবাই আমিন বলবেন আমরা সাজদা শরীফ ইনশাআল্লাহ পড়ে নেব ইনশাআল্লাহ বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম या इलाही अपने ज़ात किब्रिया के वास्ते खोल दे दरवाज़ाए रहमत गदा के वास्ते रहमतल लिल आलमीन ख़त्म रसूल जाने जहाँ अहमद व हामिद मोहम्मद मुस्तफ़ा के वास्ते मुश्किल आसान फरमा रंजगम सब दूर कर साहिब जोदो सफ़ा शेर खुदा की वास्ते नूर चश्मे फातिमा याने हुसैन इब्ने अली सय्यिद शुहदा शहीद करबला की वास्ते माला दौलत जाहिर बातिनात गण गैब से शाह ज़ैनुल अबीदीन शमे हुदा के वास्ते हजरत बाकर इमाम आरिफीन कामिलीन जाफर सादिक इमाम पेशवा के वास्ते वो अमल सरजद हो मुझसे जिसमें हो तेरी रज़ा मूसा काज़िम और शाह मूसा रजा की वास्ते हजरत मारूफ खरकी साहिब इल्म व अमाल सिर्र सख्ती सिराजे औलिया के वास्ते इसके वाफिर कराता मुहतज गैर का ना कर हजरत जुनैद सब के रहनुमा के वास्ते ख्वाजा अबू बकर याने जाफर शिबली बली अब्दुल वाहिद अत्तमीमी पारसा के वास्ते फरहत दिल बख्श इल्म मारिफत से साद कर बुल फरह कर तुसिए बदरुद्दुजा के वास्ते करशिए हमकारी और मुबारक बुसईद हो सआदत ज़ादिरा यौम जज़ा के वास्ते सैयद हसन हुसैनी यज़दा इसमें अज़ीम अब्दुल कादिर बादशाह दूसरा के वास्ते बेनियाज़ों में मुझे कर सरफराज़ो बेनियाज शाह जली मुहीउद्दीन क़द्मुल उला के वास्ते क़िबला व शक हज़रत सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक़ ख्वाजा अबू सालेह नज़र गौसुल वरा के वास्ते हज़रत सैयद शिहाबुद्दीन अहमद ज़ुल्करम शरफुद्दीन याहिया बुज़ुर्ग पारिसा के वास्ते ख्वाजा सैयद शमसुद्दीन मोहम्मद बावक़ार शाह अलाउद्दीन अली मखलका के वास्ते
शाह बदरुद्दीन हुसैन आरिफ अकमल तरीन शरफुद्दीन याहिया फारूक बासफा के वास्ते, ख्वाजा सैयद शरफुद्दीन कासिम बाक़बिल्ला मकाम सैयद अहमद सरगुरा हयात किया के वास्ते, ख्वाजा सैयद हुसैन नूरे जाने आरिफा सैयद अब्दुल बासित शाह अस्किया के वास्ते, सैयद अब्दुल कादिर सानी वाली नामदार सैयद महमूद साहेब बाहया के वास्ते, फानी फिल्ला बाकी बिल्ला शाह अब्दुल्ला वली शाह इनायतुल्लाह साहिब बवफा के वास्ते, हाफिज अहमद बरहमूली शेखुना अब्दुस सबूर गुल मोहम्मद खास महबूब खुदा के वास्ते, और फहे कंगल और सारी खुदाई हाथ में एक निगाह मेहर बसाए दूसरा की वास्ते, ख्वाजा मोहम्मद रफ़ीक आलिम इल्म खुदा शेख अब्दुल्ला वली बसबा के वास्ते, शाह मोहम्मद अनवर शेख आकबिर नूर नूर शाह याकूब मोहम्मद जुलाता के वास्ते, खुतब आलम गौसे दौरा अब्दुल रहमान चौरवी उनका सदका हाथ उठाता हो दुआ के वास्ते, माफ़ कर दो या खुदा तू जहाँ मेरे गुनाह, सैयद अहमद शाह कुतुबुल औलिया के वास्ते, पाक तीनत पाक बदन पाक दिल कर दे मुझे, हज़रत तैयब शहंशाह गदा के वास्ते, जिसमें ताहिर क़ल्ब ताहिर रूह ताहिर दे मुझे, सैयद शाफी ताहिर बखुदा के वास्ते, हो मेरा ईमान कामिल और हो रोशन ज़मीर, सैयद शाबिर साबिर बाजिया के वास्ते, जिसने ये सजरा पढ़ा और जिसने ये सजरा सुना, बख्श दे सब हो तु जुमला पेशवा के वास्ते, सलातुन या रसूल अल्लाह अलैकुम सलामुन या सलातुन या रसूल হাজিরিন, অনেকে অনেক মকসুদ নিয়ে দোয়া চেয়েছেন, আমরা সকলের জন্য দোয়া করব। অনেকে অনেক মুসিবতের মধ্যে আছেন, অনেকে অসুস্থ বিমারি আছেন, আল্লাহ তাআলা এই পবিত্র রজনীর উসিলায় সবার দোয়া আল্লাহ কবুল করে দেন। বিশেষ করে আমাদের অনেক আপনজন কাছের মানুষ আমাদেরকে ছেড়ে কবরে চলে গেছেন, আমাদের অত্যন্ত প্রিয়জন আমাদের মিয়া মোহাম্মদ ইলিয়াস ভাই চেয়ারম্যান সাহেব দুনিয়াতে নাই, ওনার ভাই নাই। তারপরে গতকালকে দেখছেন আমাদের মেয়র সাহেবের ছেলে সামি দুনিয়া থেকে চলে গেছে। তো এইভাবে অনেক মানুষ, আমরাও তো চলে যাবো, কেউ থাকবো না। আমরা দোয়া করি আল্লাহ তাআলা যারা চলে গেছে সবাইকে আল্লাহ মাফ করে দিতেন। আর বিশেষ করে আল্লাহ তাআলা আমাদের বাংলাদেশের উপর রহমত করেন। আল্লাহ তাআলা আসমানি গজব থেকে জমিনি গজব থেকে আমার গৌসে পাকের সাদাকায় আল্লাহ সকলকে হিফাজত করুন। সবাই বলেন আমিন। আমরা সবাই নামাজি হব, ওলিদের জীবন ফলো করব, নেককার হব, ওলিদের ফয়েজ আল্লাহ আমাদের সবাইকে নসিব করে দিন। সবাই বলেন আমিন। আসলাম, বসলাম, সিন্নি খাইলাম, চলে গেলাম, সার্থকতা নয়। নিয়ত করতে হবে যে আমরা যে আজকে শুনলাম বয়ানের মধ্যে বক্তা শ্রোতা, আমরা যাতে সবাই আমল করতে পারে। সবাই বলেন আমিন। আমরা সবাই একবার আলহামদুলিল্লাহ তিনবার কুল হু আল্লাহু পড়ি। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم। এই ফুয়াদ তুমি কথা বলো কেন? صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين। এই সবাই সামনে আসো। قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد। بسم الله الرحمن الرحيم। সৌরভ সামনে আসো। قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد। এই সামনে মুবিন। قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. استغفر الله
إن الله غفور رحيم اللهم آمين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين الله গো বড় আশা নিয়া মনে বড় আশা নিয়া তোমার দরবারে গোলাম হাজির ইলম নাই আমল নাই কোনো কিছুই নাই রে আল্লাহ আজ শুধু তোমার রহমত পাওয়ার আশা সেই আশায় আল্লাহ আজকে মাহে রবিউল সানির 11 তারিখের রাত 11 শরীফ পবিত্র ফাতিহা ইয়াজদামের রাত আল্লাহ তোমার মহানলী পিরানে পীর দস্তগীর মাহবুব সুবহানী কুতুব রব্বানী গৌস সামদানি পীর আসানি আব্দুল কাদের জিলানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ওনার দেওয়া 11 শরীফের সবক আমরা আদায় করেছি আল্লাহ কসিদা গাউসিয়া পড়েছি সাজরা পড়েছি আল্লাহ আমাদের ছোটখাটো আমল কি কবুল আর মঞ্জুর ভুলভ্রান্তি মাফ করে দিয়ে মিলাদে মুস্তাফার হাদিয়া তুমি সোনার মদিনায় কবুল করো আদম আলাইহিস সালাম থেকে আজ পর্যন্ত যত মুমিন মুসলমান এই পৃথিবী ছাড়িয়া কবর মা হারাইছি যারা বাবা হারাইলাম যারা তুমি আমরার দরদি আম্মা আব্বার কবরে সাফ আমরা দাদা দাদি নানা নানি যারা আমরা ছোটবেলায় আদর করেছেন সব দিয়েছে লালন পালন করেছে যাদের কাছে আমরা চিরঋণী হয়ে গেছি আমাদের হালদার তামামুল দোকানের কবরে সাফ পৌঁছায় দাও খাসাতান আল্লাহ মিয়া মোহাম্মদ ইলিস ভাইয়ের কবরে পৌঁছায় দাও মোহাম্মদ সামিউর রহমান সামির কবরে পৌঁছায় দাও ইয়া আল্লাহ আমাদের চোখের সামনে আমাদের অনেক আপনজন এই পৃথিবী ছেড়ে আল্লাহ কবর জগতে চলে গেছে মাহে রবিউল সানির উসিলায় সবার কবরকে তুমি জান্নাতুল ফেরদাউস বানায়া দাও আল্লাহ কে কোন নিয়ত নিয়া আল্লাহ তাআলা আজকের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন মাওলা গো তুমি তো অন্তর্যামী সবার মনের দিলের নেক তামান্না পুরা করে দাও রব্বুল আলামিন যে ভাইরা টাকা পয়সা দিয়ে শ্রম দিয়ে সময় দিয়ে মাহফিল সাজিয়েছেন মিলাদের তাবারুকের আয়োজন করেছেন মাওলা সকলের দিলের নেক নিয়ত তুমি পুরা করে দাও রব্বুল আলামিন সবাই তো চাইলে বাসায় চলে যেতে পারতেন কিন্তু কি কারণে সেখানে বসে রইলেন তোমার তো জানার বাকি নাই আল্লাহ আল্লাহ তুমি আমরা একটা হাতও খালি ফিরাইয়া দিও না আল্লাহ তাআলা আমরা বিমারদেরকে তুমি শিফা দিয়ে দাও আল্লাহ যারা বেমার আছেন আল্লাহ তোমার কুদরতের মেডিসিন দিয়ে সুস্থতা নসিব করে দাও আল্লাহ যারা বেকার আছেন বেকারত্ব দূর করে দাও ইয়া আল্লাহ যারা চাকরি করেন প্রমোশন দাও ব্যবসা বাণিজ্যে খৈর বরকত বাড়াইয়া দাও সকলের কামাইয়ের মধ্যে হালাল ইনকামে আল্লাহ বেশি করে বরকত বাড়াইয়া দাও ইয়া আল্লাহ লেখাপড়ায় যারা ছাত্রছাত্রী কামিয়াবি নসিব করে দাও পরীক্ষার্থী যারা ভালো রেজাল্ট করার তৌফিক দাও যারা প্রবাসী আছেন বিদেশের জমিনে ইউরোপ আমেরিকায় বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রে মাওলা নিজের বাড়ি ঘর ছেড়ে বিদেশে পড়ে আছে সকলের রুজি রোজগারের মধ্যে আল্লাহ বরকত বাড়াইয়া দাও ইয়া আল্লাহ আমাদের ফ্যামিলির মধ্যে পরিবারের মধ্যে সংসারে সমাজে আল্লাহ তুমি শান্তি আর রহমত নসিব ফরমাও আল্লাহ তাআলা আমাদের পরিবারের সকল সদস্যদেরকে নেককার বানাইয়া দাও আল্লাহ নামাজি দিনদার পরহেজগার আবেদ সালেহা বানিয়ে দাও আল্লাহ আল্লাহ আমাদের প্রিয় দেশ বাংলাদেশের উপর রহমত দাও মাওলা দেশের শান্তি সমৃদ্ধি উন্নতি নসিব করে দাও আল্লাহ তাআলা সমস্ত নাগরিকের জান মালকে তুমি হিফাজত ফরমাও ইয়া আল্লাহ আমাদের ফসলের জমির মধ্যে বরকত বাড়াইয়া দাও ইয়া আল্লাহ আমাদের রিজিকের মধ্যে বরকত বাড়াইয়া দাও দ্রব্যমূল্য আল্লাহ বেড়ে গেছে সাধারণ মানুষের কষ্ট হচ্ছে মাওলা তোমার রহমত দ্বারা সকলের সাধ্যমতো আল্লাহ বাজার হাট করার তৌফিক দাও রব্বুল আলামিন ইয়া আল্লাহ খাসসাতান আল্লাহ গাড়ির অ্যাক্সিডেন্ট থেকে আমরা বাঁচাও
ক্যান্সার দিও না ইয়া আল্লাহ, প্যারালাইস দিও না ইয়া আল্লাহ, স্ট্রোক দিয়ে মৃত্যু দিও না, হঠাৎ মৃত্যু থেকে আমরা হেফাজত করো, হঠাৎ মৃত্যু থেকে আমরা বাঁচাও। রব্বুল আলামিন, আমাদের গুনার কারণে তুমি কঠিন রোগ দিও, পরীক্ষা দিও না, তোমার পরীক্ষায় আমরা পাশ করতে পারবো না। আল্লাহ তাআলা আমাদের দোয়া তুমি ফিরাইয়া দিও না। আল্লাহ তাআলা কারো মনের আশা তুমি অপূরণ রাখিও না। আল্লাহ তুমি আমরা আম্মা আব্বার জন্য সদকায়ে জারিয়া বা নেক সন্তান হিসেবে কবুল ফরমাও। আল্লাহ তাআলা অনেকে ছেলে মেয়ে অবাধ্য, মওলা পিতামাতার বাধ্য সন্তান বানিয়ে দাও। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মহব্বত পয়দা করে দাও। ভাই ভাইয়ের মধ্যে আল্লাহ মহব্বত আর ভালোবাসা বৃদ্ধি করে দাও। আমাদের সমাজের মধ্যে আল্লাহ তুমি শান্তি আর রহমত নসিব করো। ইয়া আল্লাহ, গুনাহের সংখ্যা বেড়ে গেছে মওলা, আমাদের চরিত্রকে তুমি হেফাজত করো। আমরা চোখকে আল্লাহ তুমি হেফাজত করো। আল্লাহ আমাদের হাত পা গোটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুনাহ থেকে আল্লাহ হেফাজত করো। আল্লাহ মক্কা মদিনার মকবুল জিয়ারত সবাইকে নসিব ফরমাও। যারা গিয়েছেন আবার যাওয়ার তৌফিক দাও। নবীজির দিদার না দিয়ে তুমি কবরে নিও না আল্লাহ। উঠা দো পর্দা, দিখা দো চেহারা, কে নূর बारी हिजाबों में है, ज़माना तारीख हो रहा है, कि मेरे क़ब्र से निक़ाबों में है, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा, करे मुनकर नकिर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर, बता दो आकर मेरे पैगंबर, के सब तो मुश्किल जवाबों में है, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा, के नूर बारी हिजाबों में है, ज़माना तारीख़े हो रहा है। अल्लाह अल्लाह, এই চোখের কি দাম, যেই চোখ তোমার নবী দেখলো না, তোমার নবীকে আমাদের প্রতি খুশ আর রাজি ফরমাও। তোমার ওলিদের তাওয়াজ্জু আর ফয়েজ আমাদেরকে নসিব ফরমাও। আমাদের অন্তরের চক্ষুকে খুলে দাও আল্লাহ। মারিফতের নূর দ্বারা ঘুমন্ত অন্তরকে জাগ্রত করে দাও। আমাদের সিনা গুনাহ করে করে মরে গেছে মওলা, তোমার রহমতের নূর দ্বারা আমাদের ঘুমন্ত অন্তরকে আল্লাহ তুমি জাগ্রত করে দাও। আল্লাহুম্মা সাল্লি সালাতান কামিলা ওয়া সাল্লিম সালামান তাম্মা আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله. ربي لا تذر ربي لا تذر
আল্লাহ সমস্ত দোয়া তোমার হাবিবের উসিলায় কবুল করো। আল্লাহ গুনাহের কারণে দোয়া ফিরিয়ে দিয়েন না। আমরা তওবা করি, আস্তাগফিরুল্লাহ রাব্বি মিন কুল্লি যামবি লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম। আল্লাহুম্মা আনতা রাব্বি লা ইলাহা ইল্লা আনতা খালাকতানি ওয়া আনা আবদুক وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فإنه لا يغفر الذنوب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. दुनिया में सलामती, आखिरत में नाजात, यही है हम गुनाहगार की फरियाद। बिदाए बेलाए मोरे दियो गो देखा है प्रिय रसूल। बिदाए बेलाए मोरे दियो गो देखा है प्रिय रसूल। तब দিদারে আমি ধন্য হব, শূন্য দেহ যেদিন লোটাবে ধুলায়। বিদায় বেলায় বিদায় বেলায় মোরে দিও গো দেখা হে প্রিয়। কত নবী ওলি ছিল ধরার মাঝে, সবাই আপন নিরে চলে গেছে। আমিও তো পাব না ছাড়া, পৌঁছে যাব জীবনের মোহনায়। বিদায় বেলায় বিদায় বেলায় মোরে দিও গো দেখা হে প্রিয়। وجعل آخر كلامنا عند الموت شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم.